So now I would like to ask Mr. Atula to basically open up the question and answer session so that we will answer any questions. Like, I mean, if it's possible, we will answer those questions. Then ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔබට යොමු කරන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. Mr. Atula පුතන්ත්‍රි moderation එක කරන මේ වෙලාවේ. Thanks. Ladies and gentlemen, you can start in any language. You can ask either English, Sinhala, or Tamil language. We all can answer those questions. I actually. අතුල අපි ෆොටෝ එකකුත් ගන්න ඕන ඔක්කොම තියලා මං හිතන්නේ we need to have it අපි ඒක කරලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒකත් හොඳයි මොකද අමතක වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කරන්න කරුණාකරලා this is a historic moment. Yes, thank you. Can all the members switch on their videos, please? It says the host has stopped the video. You cannot. Narration, can you allow them? You cannot start your video because host has stopped. Okay. Still cannot. Host has to permit. No, you can do it by yourself, Mr. Rajapaksha. No, it says you cannot start your video because the host has Okay, stopped. now right, sir. Now we still we can. Okay, now okay. Although you can take Take a screenshot. Can you also see when they smile? You're done? Give me a second. Wait, I need to check. No. Wait. Can you also try from your side? Yeah, okay. So we can see another question. Atula, we have to go to another video. You also Yeah. take the gallery. Sorry? Take the gallery view. That view, but it will go through 5 screens. Screen. 5 screens. Yeah, 5 screens are there, no? That's right. Yeah. Okay. Thank you. Good. All right. Thanks. Give me a second. මේ කැමරා එක පොඩ්ඩක් බලන්න. සමහරගේ කැමරා නැහැ but okay. Mr. Premlal, we can't see your face. ගිලා ඉන්නේ දැන්. වෙන්නද තාම? Nene. Sushanya, where is your father? මේකප් එකක් දාලා එන්න. ඒකනේ. I don't know. I'm not sure. I told you about it. කැමරාව on කර. So I will represent on behalf of him. Are you done? Yes, I think. Give a second. Yeah. Okay. We'll ask him to raise hand, Mr. Atula. Sorry? Mr. Atula, we'll ask him to raise hand if they have any questions because we have to mute them. Sorry? We'll ask him to raise hand if they have any questions. Yes, if anybody has, I think we have done with the photographs. Oh. If anybody has a question. Yes, one Mr. Harun has raised hands, sir. Yes. I am Dr. Harun from Vanguard Industries. Mr. Sujiva,
this is Yes, a question yes. to you. Yeah. Now, Mr. Sujivana, you say that we take 270 days, we open up a 270-day LC. Correct. Do you think our exchange rate will go down in 270 days? Exchange rate? Will go down in 270 days from today? No, exchange rate will definitely, the government always try to keep the exchange, because now you need to understand, now, because we expect this situation because of this vaccine and things like that, we'll have some kind of comfort within next 1 or 2 months time. Okay. The way that the government is going ahead with the vaccine program, I'm sure that at least we will cover about 75-80% of the total population, right? They will extend even to below 30. So that time, government will be very much comfortable in opening the economy. Right. So then as a result, there will be some foreign currency inflow into the country. Therefore, we will have some kind of, there won't be much pressure on the foreign currency. As what it is now. Absolutely, yeah. Yes. So what I mean to say, then say 180 days even, we will be comfortable in about 180 days from today. Yeah, even we advise our customers, to open 180-day, the LCs. Okay. Thank you, Mr. Sujiva. Thank you, Mr. Sujiva. Yes. May I? Mr. Hemanta is there. Hemanta Perera. Yeah. Go ahead. Yes, Mr. Hemanta. Mr. Sujiva Rajapaksa තමයි මොකද බැංක් එකේ තියෙන ඉෂුව එකක් නිසා දැන් අපිට ඒක ගැන ලේඛන ගන්න අවශ්‍යයි. මම Secretary General Chamber of Garment Exporters. Mr. Sujiva අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ LCs open කරනකොට mostly Chinese suppliers ලට බෑ අපේ LC එක discount කරලා සල්ලි ගන්න. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ credit rating අඩු වෙලා තියෙන නිසා. ඒකට රජයක් හැටියට සහ බැංකුවක් හැටියට ඔබතුමා ගන්න දෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද? එක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ඉස්සරහට මේ තත්ත්වය මේ විදිහට පැවතුනොත් මොකද විශේෂයෙන්ම exports and local market එකේ working capital cycle එක nearly 180 days. එතකොට දැන් අපිට මේ දැනට තියෙන පවතින මොරටෝරියම් එක. ඒ කියන්නේ අපේ debt capital වල තියෙන මොරටෝරියම් එක දැනට බැංකු වලින් දීලා තියෙන එක මේ අගෝස්තු 31 ඉවර වෙනවා කියලා තියෙනවා. මොකද දැනට මොරටෝරියම් එක නැතුව දුවාගෙන යන්න බැරි තත් මොරටෝරියම් එකක් යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මොකද්ද රජයේ සහ බැංකුවේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය? තුන්වෙනි එක මේ forex reserves අපේ increase උන් නැත්නම් මොකද අපි ලොකු capital investments කරලා domestic industry එකේ සහ export industry එකේ investments කරලා තියෙනවා. මොකද 2019 තිබිච්ච China anti China world trend එකත් එක්ක. එතකොට ඒ investments අපිට recover කරගන්න බැරුව යනවා. මෙන්න මේ තුනට මට answer එකක් ඔබතුමාගෙන් ලැබෙනවා හොඳයි. හොඳයි. questions තුනක්. දැන් LCs වල අපිටත් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට චයිනා වල LC ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ තව බැංකුවකින් කන්ෆර්ම් කරගන්න කියලා. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ ඒ කස්ටමර්ස්ලාට අපි ඒක මේ උදව් කරනවා ඒ වගේ දේවල් සඳහා. නමුත් මම දන්නේ මේ චයිනා වල හැබැයි අපිට නෑ. නමුත් වෙන තැන්වල නම් අපිට මේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් අනිත් එක විශාල මේ amount වල ඒවා තමයි හිම වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් බැංකුවත් එක්ක කතා කළා මට ඔබතුමා මං හිතනවා කතා කරන්නේ ඇසෝසියේෂන් එක හැටියට වෙන්නේ නැති හේමන්ත. ඒක නිසා නමුත් බැංකයත් එක්ක කතා කළා ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒක විසඳලා දෙනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට. දෙක තමයි මොරටෝරියම් එක මගේ දැනීමේ හැටියට මොරටෝරියම් එක හේමන්ත කතා කරගෙන යනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකට. අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්ටෙන්ෂන් මගේ පුද්ගලික මතය අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ඕන. ඒක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා කියන එක මට 90% විශ්වාසයක් තියෙනවා. ගිය සතියේ කතා වෙනකොට එහෙම දෙයක් තිබුණා. මට ඒක මම දන්නවා දිනේ කවදද කියන එක. නමුත් මම මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති නෑ. නමුත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් එයි. forex reserves වල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නමුත් ඒක මම දැන් ගවර්න්මන්ට් එකක් හැටියට මම ඒ වෙනුවෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔප්ෂන්ස් එකක් හෝ දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන්ස් ගැන දැන් සීරියස්ලි බලාගෙන යනවා. ඒක නිසා
මම දන්න ඔයාලා මම අර ඒකයි කිව්වේ ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට්ලා ඔන්ටර්ප්‍රීනර්ස් මේ බිස්නස්මන් ලගෙන් වෙනස් වෙන හේතුව. ඉතින් එතෙන්දී ඔය ගත්ත රිස්ක් එක ලොකු රිස්ක් එකක්. නමුත් කිසිම හේතුවකින් ලෙට් ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙන්න එපා. දැනට අර ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් එකක් දෙකක් එක්ක ඒ සම්බන්ධව කතා කරගෙන යනවා. ඒක මම හිතනවා වැක්සින් එක දැන් තව මාස දෙකක් මැක්සිමම් යනකොට හරියනවා. එතකොට අපිට ඕපන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා මම හිතනවා ඒ රිස්ක් එක ගැන මට ලොකු මේ එකක් වෙන්නේ නැහැ එහෙම. සෝදේ පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ හැටියට දැන් අපිට මේ LC එකක් රීකන්ෆර්ම් කරගන්නකොට 3%ක වගේ ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් යනවා ෆොරින් බැංක් එකකින් ලංකාවේ බැංකුවකට. ඒකට තියෙන ආන්සර් එක මම ඉතාමත්ම කෙටි ඒක ඔව් නෑ ඒක තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්නේ ඒක හොඳයි. ඒකට ඔයාලට අන්න දැන් ඇසෝසියේෂන් එකක් හැටියට දැන් මම උනත් දැන් ගිය සතියේත් අපි ගොඩක් මම ඔය ප්‍රොපෝස් කරා සමහරලාට ඔය 105 කැප් එක දානකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති අර US ඩොලර් ඩිපොසිට්ස් වලට කැප් එකක් දැම්මා 112ක් විතරක් 105ක් විතරක් ගෙවන්න කියලා ඩිපොසිට්ස් වලට. එතෙන්දී මමත් පෙන්නවා යම් තව වෙන ඇනොමලිස්. ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම වෙනවා කියන එක. ඒවා මම හිතන්නේ මේ සතියේ එක හැදෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලටත් පුළුවන් මේ එකක් හැටියට ඒ 3% එක මේ රිඩියුස් කරන මේ වෙහකට IDF එක හැටියට අපි කියමු ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කොපි එකක් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ගවර්නර්ටත් දාලා. ඒ වගේ ඒවල් මම හිතන්නේ අවශ්‍යම වෙනවා ඔයාලා කරන්න. right කොහොසෝරි පොඩි එක ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා අන්තිම එක හැටියට අපිට පො කාලෙකදී අපිට සිම්බාබ්වේ තත්ත්වයට අපේ රටපත් වෙයිද? නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඒක නම් මගේ කිසිම මේ එකක් නෑ. ඒක වෙන්නේ නෑ. පැහැදිලිවම නෑ. මොකද හේතුව මේ ඔක්කොම අපිට තේරෙන්න ඕන මොකද කට්ටියට අමතක වෙලා තියෙනවා මේ රටට අපි අපේ මේ ටුවරිසම් එක තමයි අපේ නම්බර එකට ජෙනරේට් කරන මේ එකක්. ඉතින් ඒක එක සැරේටම බහපු ගමම්ම. නමුත් මේක හැමදාම තියෙන්නේ නෑනේ. මේක ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. එතකොට ඒ රටට තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නෑ. ඒක මට 100% විශ්වාසයි. Right. Bomastuti. We have Mr. Shriyanta Kure and then Mr. Dinesh Kulatunga. මගේ question එකත් ඇත්තටම මේ as a whole IDF එකටත් ඒ වගේම මේ Mr. සුජීව ගෙනින් මම හිතන්නේ මේකට අපිට ලොකු advice එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ private banks ඒගොල්ලන්ගේ performance publish කරලා තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ හැම බැංක් එකකම වගේ 140 ඉඳන් 146ක් මම හිතන්නේ HNB highest growth එක 146% growth එකක් තිබුණා ඒගොල්ලන්ගේ profitabilities වල. ඉතින් මේකෙන් මේ economy එක මේ වගේ downward trend එකක් තියෙද්දි ඒක හොඳටම obvious මේක ඔක්කොම මේ අපෙන් අරගෙන අපි මේක අරගන්න කියලා. ඉතින් ස්පෙෂලි මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් ගත්තොත් මිස්ටර් සුජීව දැන් මම ඇත්තටම බැංක් එකේ නමත් කිව්වට මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අපේ මේ වගේ ෆෝරම් එකක. දැන් එක්සැම්පල් එකක් හැටියට ගත්තොත් NDB බැංක් එක ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා LC කමිෂන්ස් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩි කරයි කියලා. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි කියලා LC කමිෂන් මේ වෙලාවේ වැඩි කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම බොරෝ කරන්නේ at PLR මට PLR plus 0 තිබුණේ දැන් PLR plus 0.5% වලට ඉන්ක්‍රීස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇව්වහම කියනවා මාකට් එකේ ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තියෙනවා කියලා. මාකට් එකේ ඉන්ක්‍රීස් වෙනකොට PLR එකත් ඔටෝමැටිකලි වැඩි වෙනවා. බැංක් එකේ ප්‍රොෆිටබිලිටි එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මම නම් දන්න විදියට. ඒක එකක්. ඊළඟ දේ තමයි අර මිස්ටර් සුජීවත් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකට මේගොල්ලන් කරන දේ මං හිතන හැටියට මේ වෙලාවේ දැන් එක්සැම්පල් එකක් හැටියට මගේ LC එක සෙටල් වුණා ගිය සතියේ 222 වලට අඩු ගානේ මගෙන් ඇහුවේවත් නැතුව තමයි ඒක සෙටල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේකට agreed කියනවත් අහන්න නැතුව ඔටෝමැටිකලි ඒක සෙටල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේදී අපි මේ ෆෝරම් එක සහ මෙතන අතරම මිසස් සුජීව ඉන්න එක මම හිතන්නේ අපිට ඔක්කොම හැමෝටම බ්ලෙසිං එකක්. මොකද බැංකින් සෙක්ටර් එක ගොඩක් අපිට රිප්‍රසන්ට් කරගන්න පුළුවන් හින්දා මම හිතන්නේ අපි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට රිප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. බැංකින් දැන් මේ ප්‍රයිවට් බැංක්ස් කොච්චර කරත් ඒගොල්ලෝ කොහොම හැමෝම ඒගොල්ලන්ගේ PNL එක ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න පර්ෆෝමන්ස් ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න මිසක් සොසයිටි එකට ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක හරියට ඉෂ්ට කරනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක මම හිතන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට හැම එකටම ෆ්ලෝ රේට් එක කැප් එකක් දැම්මොත්
ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගත්තොත් මං හිතන්නේ ගිය සැරේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ගවර්නර්ත් ඔය ගැන සෑහෙන්න මේගොල්ලන්ට දොස් පැවරුවා. මං හිතන හැටියට මේ වගේ දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි කියලා තමයි. නැත්නම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අපිට ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයකට අපි මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ශ්‍රයන්ත thank you very much. හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට්. මම හිතනවා මේ අහන් ඉන්න කට්ටියට ගොඩාක් වැදගත් ප්‍රශ්න. එකක් තමයි අර බැංකුවේ ප්‍රොෆිට් ගැන. දැන් මම නිකන් මේ අපි accountant හැටියට බැලුවොත් අපි නිතරම return on investment එකක් හොයනවා. ඒ return on investment එක අපේ investment එකට ඵලදායී return එකක් එන්න ඕන කියලා. එතෙන්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ return එක බලනකොට අපි risk එකක් බලනවා. දැන් බැංකු කියන්නේ ද්‍රවශීලතාවයෙන් වැඩිම දේවල්නේ තියෙන සල්ලි වලින් ගන්න දෙන කරන නිසා reasonable return එකක් තියෙන්න ඕනේ. අර සමහර අය දන්නේ නැති දෙයක් තමයි දැන් උදාහරණයක් මගේ බැංකුව ගත්තොත් People's Bank එක 2.4 trillion balance sheet එකක් මට තියෙනවා. ඒතකොට 2.4 trillion balance sheet එකේ නමුත් රජයක් හැටියට කිසිම විදියකින් කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න කියන එක. නමුත් යම් විදියකින් මේක පෞද්ගලික මේ බැංකුවක් හැටියට තිබිලා ඒකේ ඉන්න ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස්ලා කොටස්කරුවෝ යම් විදියෙන් රිටර්න් එකක් දෙන්න ඕන නම් උදාහරණයකට මට 100%ක රිටර්න් එකක් ගන්න ඕන නම් මට ඒතකොට 24 බිලියන් මට රිටර්න් එකක් තියෙන්න ඕන. 24 බිලියන් මට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔය මම කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලික බැංකු පාලනය වෙන්නේ වැඩි මේ මේජර් ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස්ලාගේ අතින්. එතකොට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා කරත් ඒක ඉල්ලනවා. එතකොට ඒක ගන්න වෙන්නේ කාගෙන්ද ගනුදෙනු කරගෙන. එතන තමයි ඒක ප්‍රශ්නේ. නමුත් මෑත කාලේ ලොකු කතාවට මේ විදිහට දෙයක් තමයි ඔය බැංකු විශාල වශයෙන් ලාභ ගන්නවා කියන එක. ලාභ ගැනීමක් එහෙම දැන් අපේ බැංකුව ඒකතර ලාභයක් එන්නේ නැහැ මේ අවුරුද්දේ. මොකද අපි දන්න ගොඩාක් අපි දීපු දේවල් හැම දෙයක්ම නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඩොලර්ස් අපිට නැති වුණාම අපි ඩොලර්ස් මාකට් එකෙන් ගන්නවා. මාකට් එකෙන් ගන්නවා කියන්නේ බැංක් වලින් ගන්න. එතකොට අපිට ස්වොප් එක කරනවා කියලා අපි කියන්නේ ඒ ඩොලර්ස් අපේ රුපීස් වලට මේව කරනවා. එතකොට අපිට විශාල වශයෙන් පාඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි දන්න පෞද්ගලික බැංකුව එකක් දෙකක් තමයි මේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්නෙ. නමුත් අපි ඒ සල්ලි ගන්නෙ මොකද අපේ කස්ටමර්ස්ලාට ගෙවන්න ඕන නිසා. අනිත් එක තමයි අර කමිෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් කරන එක. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් අපිට ෆෝරම් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ දන්නවන්නේ නැතුව කස්ටමර්ට තමන්ගේ account එකෙන් debit කරනවා නම් 220ක් that is highly unethical. ඒක නිසා මම දැන් මේ මීටින් එක ඉවරනාට පස්සේ මම ගවර්නර්ට කෝල් එකක් දාලා කියනවා මෙහෙම දේවල් එනවා කරුණාකරලා මේකක් යවන්න ඒක කරන්න එපා. මේ කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරලා දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරනවා. මම දන්නවා මගේ ඔෆිසර්ලා කතා කරනවා. ඉතින් ඒක මම අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මෙහෙම මේ කරන්න කියලා. අර මම හිතනවා මම පැහැදිලි කරන්න නැති කියලා මාගේ ප්‍රශ්න කියන්න. Mr. Sujeev පොඩි තව එක දෙයක් ඔක්කොට ඇඩ් කරනවා නම් දැන් අපි if we talk about the shareholders දැන් අපි මේ අපේ private banks ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම the majority shareholder ඇවිල්ලා government එක. indirectly එක්ක EPF එක ETF එක එහෙම නැත්නම් government institutions තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙලාවේ central bank එකටයි government එකටයි intervention එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඇත්තටම මමත් එක්ස් බැංක කෙනෙක් මට මතකයි 1986 වල මම කමර්ෂල් බැංකේට ජොයින් වුණා. කොච්චර රෙස්පොන්සිබල් විදියට ඒ කාලේ හිටපු මැනේජර්ස්ලා බැංක් එකක් සොසයිටි එකට දෙයක් කරාද කියලා. ඔය 83 රයට්ස් වලදී ඒ වගේ වෙලාව කොයි තරම් හෙල්ප් කරාද කියලා කස්ටමර්ස්ලා ඉස්සරහට එන්න. දැන් කිසිම දෙයක් නැහැ. now they are Shylocks. 100% Shylocks. So we have to do something. We have to do something on this. ඔයා ඒක මම ඔය හැමතැනම ඉන්න නිසා මම දන්නවා මම ලිස්ටඩ් කම්පැනි දෙක තුනක් තව ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා. නමුත් ඒ ක්වොලිටි එක ඒ වැලියු කියන ඒවා දැන් ශ්‍රියාන්ත ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක හරි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ මිනිස් ඒක බලන්නේ මට කීයද හම්බෙන්නේ මට මොකද්ද ඒ වගේ තත්ත්වයක් නේ අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මම සම්පූර්ණ අනුමත කරනවා. නමුත් EPF ඇත්ත හැම බැංක් එකකම වගේ 130ක් අඩු වශයෙන් 25ක 30ක කලෙක්ටිව් නැත්නම් ඉන්ඩිවිඩුවල් එහෙම මේකක් තියෙනවා. මම අනිවාර්යෙන් මේක මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට කියනවා. ඒක මම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක නේ යම්කි ඩිරෙක්ටිව් එකක් කතිකාවතක් වෙයි කියලා ඊළඟ CEOs මීටින් එකේ මම කියන්න කියලා මේ සතියේ. Thank you very much. Thank you so much. There is Avishka. Can you come on and present your question? Yeah, actually, I am sorry. I don't know how it has come to Avishka. I'm Mrs. Mahapatuna from Certex Industries. I don't know how the name has gone wrong. Okay. But anyway, I will explain my question in Sinhala. Go ahead. Mr. You can Sujeva. present it in any language.
Yeah, okay. Mr. Sujiva, actually, api surgical gauze and bandages ලංකාවේ manufacture කරන්නේ. And එතකොට අපි direct India වලින් අපි yarn ගෙනෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙච්චර කාල අපි LC site කරා නමුත් දැන් මාස කීපයක උඩදී ඉඳලා bank එක අපිට අපවා ඒ කියන්නේ මේ උපදෙස් දුන්නා 90 days හරි like 60 90 ඒ වගේ යන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ජූන් අග වෙනකන් ජුලයි අග වගේ වෙනකම්ම 203 වලට තමයි ඔක්කොම අපේ payments ගෙවුනේ. ඊට පස්සේ August 10th වල තිබ්බ මගේ shipment එකක් pay වෙන්න. එතකොට bank එකෙන් කිව්වා 50000 වලට වඩා අඩු bills විතරයි දැනට approve වෙලා තියෙන්නේ ගෙවන්න. එතකොට මගේ bill එක තිබුණා 70000 odd ගාන. එතකොට ඒගොල්ලෝ 203 ගානේ මගෙන් hold කරලා ඒක දවස් ඇතුළතදී ගෙවෙයි කියලා කිව්වා. නමුත් මට 19 වෙනිදා branch එකෙන් call කරලා කියනවා තවම එදා දවසේදී bill ටික ගෙවිලා නැහැ. අද තමයි ගෙවන්නේ. අද 219.75යි. පහට කලින් confirm කරන්න නැත්තම් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ shipment එකෙන් විතරක් සම්නේ ලක්ෂ 12 මාරක විතර පාඩුවක් වෙනවා අපිට. කියන්නේ නමුත් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ කරන්න දෙයක් නැහැ. treasury එකෙන් ඊට වඩා වැඩි ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් ඒත් ඔයගොල්ලන්ට accept කරන්න වෙනවා අද දවසේ කරේ නැත්තම් කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය දවස් 9ක 10ක විතර gap එකක් ඒ වෙලාවේදී තිබුණා payments වල ඒගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ මගේ bank එක commercial bank. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපිට මේ වෙලාවේදී dollars නැහැ කියලා. ඉන් පස්සේ ඒ සිටුේෂන් එකත් එක්කලා ගිය තර්ස්ඩේ වෙනකොට තව බිල් එකක් මගේ පේ වෙන්න තිබ්බා. ඒක $68000 ගාණක්. එතකොට උදේ ඉඳලා කියනවා උදේ සාමාන්‍යයෙන් මං කිව්වා මට අද at least මගේ මේ බිල් එක ගෙවන්න ඕනේ පහු කරන්නේ නැතුව on the due date. එතකොට 11 මාට 12ට විතර කියනවා අද යන්නේ 226යි 227යි. ඒකත් අද ගෙවන්න බෑ. දැනට ගෙවන්න dollars නැහැ. මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පුළුවන් තරම මම දන්න contacts වලට කතා කරලා push කරාම එදා දවසේදී pay කරන්න මං කිව්වා මගේ problem එකක් නෙමෙයි මේක. මගේ at least මම දන්නවා මේ ගානට ගෙවුනොත් මට මෙච්චරක් පාඩුයි ඒක cut and dry ඉවරයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අන්තිමට 226ට ගෙවිලා ඉවර කරා එදා ඒ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ estimate කරනවා within next week it will go up to 235. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් මිස් මාපන්ට දැන් අපේ මේ LC එකක් ඕපන් කරා නම් ඒ LC එකට ගෙවීමේ මේ සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන බැංකුවටනේ. ඔව්. ඒක බැංකුව බලාගත යුතු දෙයක් වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් අපි නම් ඒක හරියට මේක කරනවා අපි මේ දුකින් අපි කස්ටමර්ස්ලට කොහොම හරි මැනේජ් කරගන්නවා. නමුත් මේ වෙලාවේ මට හිතෙන්නේ අපි IDF එක ඉතාලම මේ එකකින් අපි ඕක කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මම දන්නවා සමහර අය කියනවා නෑ නෑ කමක් නෑ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක ගෙවන්න කියනවා. හරියට බලනවා නම් LC එකක් ඕපන් කරා නම් ඒ LC එකට සල්ලි දානවද නැද්ද කියන එක ඒක ඔනර් කරනවද නැද්ද කියන එක වගේ බැංකුවට. ඇත්තටම මිස්ටර් සුජීව මෙතනදී වෙන්නේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මගේ සප්ලයර්ට on the date itself ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා. කිසිම ප්‍රමාදයක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා no we can't get blacklisted in the international market. So we are paying the supplier. ඊට පස්සේ ඉතින් මම අහුවා එතකොට customer and the bank ද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ එතනට convert කරනකොට මේගොල්ලන්ට dollars නැහැ ඒකින්ද ගෙවන්න බෑ එහෙම කියලා මේවා කරනවා. ප්‍රශ්න කරනවා. ඒක මට අන්නීසි ඒ වගේ දේවල් මේක කරන්නකොට හේතුව කිසිම හේතුකින් කස්ටමර්ගේ මේ බැංක් එක අතර නෙවෙයි ඔයාගේ බැංක් එක අතර නෙවෙයි එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයාගේ බැංක් එකයි මේ සප්ලයර්ගේ. ඒක ඕනර් කරන බැංක් එකේ මේව කට් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් ඩීලර්ස්ලා ළඟ ඩොලර්ස් නැහැ කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. නෑ දැන් ස්පෙකියුලේෂන් එක නිසා ලොකු මාකට් එකක් කොයි විදිහට හැදෙනවා මම පිළිගන්න දැන් ලබන සතිය වගේ වෙනකොට ඔක සමහරලාට නෑ. හැබැයි මේ අපිට නම් සල්ලි ටිකක් ආවා ඊයේ අර මේ IMF එකේ සල්ලි අවිල්ල තිබුණා. ඒක නිසා අපිට යම්කි බ්‍රීතිං ස්පේස් එකක් ආවා පීපල්ස් බැංක් එකට බැංක් ඔෆ් සිලෝන් එකට. අනිත් ඒවට මම දන්නේ නෑ. නමුත් කොහොම වුණත් ඒක බැංකුවේ වගකීමක් බව තමයි මට කියන්නේ. ඒක මේ අපි ඒක කතා කරලා මේව කරන්න වෙනව නැත්තම් මොකද ඔක අනේක නවත්තන්න බෑ කොහොමද බැංක් එකේ LC ඕපන් කරා නම් ඒක බැංක් එකේ මේ වගේ කියන්නේ. ඔව් ඒගොල්ලෝ පේමන්ට් එක කරනවා බට් ඒගොල්ලන්ට අර දැන් ඉස්සර වගේ තිබ්බට පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ රේට් එක කරනවා. ඔව්
ඒක ඒගොල්ලන්ට restriction එකක් නැහැ. එක banks එක විදිහට government banks වල accounts තියෙන කට්ටියට සමහර benefits හම්බ වෙනවා. එතකොට commercial අනික් banks වල තියෙන කට්ටියට ඒක නැහැ private sector එකේ. අර central bank එකෙන් මොකක් හරි මැදිහත් වීමක් මේ වෙලාවේදී කරනවා නම් හොඳයි ඒක. මම ඒක සතියක් ඇතුළත මට මේ කවුරු ගවන මගේ තිතාම හොඳයි. මම බොහොම කරක් කෙනෙක් කවුරු 15ක් 20ක් තිස්සේ අදුදෙත් මට කතා කරලා විවිධ දේවල්වලට මම ආයෙ දැන් මේ හැන්දෑවට මේ කිව්වනම් මම එයාට කතා කරලා දෙක තුන අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. එයාත් දන්නවා මම ඒ ගැන අදුදේ කතා කරන්නේ. මම බැංක් මේ විදිහට කරනවා මේක කරන්න බෑ. මෙහෙමයි කියලා. නමුත් LC ඕපන් කරපු එකකට නම් අනිවාර්යෙන් බැංක් එක වගේ කියන්න ඕන කියන එක එයාත් කියයි මම ඒක තාම ඉක්මනට දන්නවන්න කියන්නම් එයාට. Okay, thank you Mr. Sujay. We will take one more question because we have to stop this at 7 o'clock. Almost 7. Mr. Atula, can I ask a question? Okay, go ahead, Mr. Yetunga. Yeah, right. Thank you very much. One is to Mr. Sujiva. Now, there are the different bankers are charging different rates, right? Is there any way where central bank intervene and do a fixed rate? So it is beneficial for everyone, no? When you say charges, what kind of charges are? I mean the rate. For the LCs. Yeah. For the LCs. Yes, certainly, the central bank can intervene because at the end of the day, it is central bank who is the regulator of those banks. They will have to intervene. And I will tell, the request governor to, intervene and then control this because this is going completely out of control. When you say that 226 and without customers' knowledge, they have deducted and paid commissions paid without even asking customer. I think it's not kind of ethical business we are doing. Yeah, it's happening now. It's happening. Yes, as IDF, we will make a serious request to the finance ministry. Hoping and give me a copy also. Don't mention my name, but give me a copy of that. Then I'll also follow it up. And my other question is to IDF, Mr. Atula. Now, tomorrow there are going to be a cabinet paper for this banning of single-use plastic and things like that. Now, all the industrialists are in terrible situation right at the moment. Now, is this the right time to do these things, the government? I don't think it is the right time. I think actually we have once we have brought this up with the Ministry of Industries. Yeah. We will again remind this tomorrow with the minister. Yeah, because there may be issues with polythene, of course. Okay. Only thing is we don't have a proper waste management system. That is the main issue, right? Rather than addressing that side, trying to control or banning product by product, day by day, it is really bad for industries. I mean, Mr. Yetunga, I think this kind of thing. I don't think we can just write a letter and request. Yeah. This thing is to organize the discussion. Even on web, we will have a discussion. Okay. Otherwise, when we write a letter, this is a sensitive area, of course, with the pollution and all that. But I know this organized plastic disposal is the answer for this. Yeah, that is what. Yeah. We will have a discussion with the minister and the secretaries. Mr. Atula, I'm Rajit Hettiarati. Can I ask the last question from Mr. Rajapaksa? Because I put it in chat, but he must have not noticed. Even without your permission, I will ask Mr. Rajapaksa. Now, government has gone, remember, yuan facility. Can government consider allowing to business personnel, industries to open LCs on yuan? Because then Chinese people also will be happy. We can get the pro forma on yuan and no conversion for them. Ranjit, just to give you a simple answer, they are seriously considering that. Thank you very much, because that's a big favor, because we import a lot from China. Right. So they are seriously considering. Yes, even few geopolitics also need to be considered, but they are seriously considering. Okay,
Ladies and gentlemen, thank you very much. අතොර තව ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න බලමු. Okay. Can we take then one more question? Mr. Kurutunga has a Mr. question. Rajapaksa is waiting for long time. No, I'm okay. I will be very happy because I'm a man, always like to share my knowledge with others. Thank you very much. Okay, we'll take two more questions. Rajapaksa. Yes. මම තුෂාරි කරුණාරත්න අපේ ඇත්තටම අලුතෙන්ම ස්ටාර්ට් කරපු එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි එකක්. ගිය මාසේ තමයි අපි කම්පැනි එක රෙජිස්ටර් කරේ. අපි දැන්ට බැංක් account එකක් ඕපන් කරලා නැහැ. ඒත් අපි චෙක් කරා කමර්ෂල් බැංක් එකයි බැංක් ඔෆ් සිලෝන් එකේ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් කියන account එකයි මේ දෙකෙන් ඕපන් කරන්න චෙක් කරා. මට මිස්ටර් රාජපක්ෂගෙන් දැනගන්න පුළුවන්ද සාමාන්‍යයෙන් ගවර්න්මන්ට් බැංක් එක එක්ස්පෝර්ට් කෙනෙක් විදිහට අපි ගවර්න්මන්ට් බැංක් එක account එකක් ඕපන් කරන එක හොඳද නැත්නම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් බැංක් එකක් එක්ක ඕපන් කරන එකද හොඳ? හරිම අන්නීසි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. Yes. හරිම අන්නීසි ප්‍රශ්නයක්. තුෂාරි මේ ඒක දැන් අපි ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් හැටියට නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට් කෙනෙක් හැටියට දැන් අපි මේ කතා කරපු ඒවායින් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මම හිතන්නේ මම කිව්ව යුතු නෑ. ඒක හරි නෑ මම කිව්වොත් ඒක මට හොඳ නෑ. ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් එතික් එකක් හැටියට මේ ඔයාලට දැන් ඔව් කියන්න. මට තේරුණා නමුත් මිස් සුජීව අපිට මං අහන්නේ දැන් අපි අලුත්ම කම්පැනි එකක් නිසා අපිට ඇඩ්වයිස් එකක් ඒ වගේ දෙයකදී ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකද වැඩිපුරද ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකෙන්ද අපිට උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපිට අලුත්ම දෙයක්. තුෂාරි අපිට IDF එකට කෝල් එකක් දෙන්න අපි ඒක හරි උත්තරේ වාට දෙමු. Right. Thank you. Thank you තුෂාරි. මහත්තයා මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන සුජීව රාජපක්ෂ මහත්තයාට. ඔව් මම අහනවා සුජීව රාජපක්ෂ මහත්තයන් දැන් අපි 2013-14 වර්ෂවලදී අපි දැක්ක පසුගිය රජය විසින් කිරිහරක් ආනයනය කරනවා ඩොලර් මිලියන ගාණක් වියදම් කළ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඒකට ඒ ගෙනල්ලා කිරි ගොවීන්ට දුන්නා. අතන මේ කිරිහරක් ලෙඩ කිරිහරක්. ඊට පස්සේ ඒ අවසානයේ උනේ ඒ කියන්නේ දැන් අද වෙනකොට මේ ජුනි මාසේ වෙනකොට CBSL report එක නඩුව ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 184ක කිරිපිටි ගෙනල්ලා තියෙනවා ලංකාවට. ඒකට මම හිතන්නේ මේ අද මෙතන කර්මාන්තකරුවෝ හැමෝම කතා කරන්නේ අපි ඩොලර් නැහැ. ඒතර අපි අපේ රටේ මේ වෙනකොට ඩොලර් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්න යනවද? අපිට මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කර්මාන්තකාරයව තියෙනවා අපිට මේ ඩොලර් යන එක නවත්ත ගන්න. ඒතර මම දැක්කා පහුගිය 2014-15 අවුරුද්දේ අතනම වාණිජ්‍ය බැංකුවයි කියන සම්පත් බැංකුව, NDB බැංකුව, HNB බැංකුව මම රජයේ බැංකුව නම් දැක්කේ නැහැ. ඒ කිරිගොවියන්ගේ අවසානයේ ගෙවල් පාවා වෙන්දේසි කරනවා. එතකොට මම අහන්නේ මේ ව්‍යවසායක විදියට මේ රටේ මේ විදිහට ආයෝජනය කළා අවසානයේ මහපාරට වැටෙනවා නම් ඔබතුමා මහජන බැංකුවේ සභාපතිතුමා විදිහට ඔබතුමාගේ යෝජනාව මොකක්ද මේ? කියන්නේ රජය විසින් අතන මේකට වග කියන්න ඕන රජයනේ අතර මේ කියන්නේ කිරිහරක් ගෙනාවේ රජය. එතකොට ඒ කිරිහරක් ලෙඩ කිරිහරක් ගෙනාවේ රජයේ ඉන්න විද්වත් මණ්ඩලය. ඒ වගේ අවස්ථාවකදීවත් ඇත්තටම ඒ ව්‍යවසායක රැක ගන්න ප්‍රතිපත්තියක් නැහැනේ. එතකොට මේ ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ මූලික ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ සියලුම දේවල් ආනයනය කිරීමනේ. මම ඔබතුමාගේ දැක්ම අහන්න කැමතියි මෙතෙන්දී. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවදී අපි අපේ රටේ ව්‍යවසායක රැක ගන්න මොකද්ද ඔබතුමාගේ දැක්ම කියන්නේ? මෙහෙමයි ඕක හරි දැන් රජයක ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ රජයේ මැදිහත් වීම ගැන මට ඇත්තටම මේ ගැන මම දැන් කතා කිරීම සුදුසු නෑ. නමුත් මමත් ඔය ප්‍රශ්නේ දන්නවා. ඒ වගේම මගේ බැංකුවෙත් ඔය ප්‍රශ්නෙට මැදි වෙච්ච කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මම සභාපති වෙලා ඉන්න කල් මම කිසිම හේතුවකින් කාගේවත් දේපලක් අනවශ්‍ය විදියට මේ මොකද්ද මේව කරන්න දෙන්නේ නැහැ. විද්දේශී කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ හේතුව ඒ ප්‍රශ්නයක් මත වෙලා තියෙනවා නම් එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් පරිබාහිරව. නමුත් සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා එදා ඉඳලම වමනාවෙන්ම මුදල් නොගෙව ඔවුන් මේ මුදල් වෙන තැන්වල යොදවලා තමන්ගේ සුඛීකරණය සඳහා පෞද්ගලික දේවල් වලට යොදවපුව ඒ වගේ කෙනෙකුට නම් මේකක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ බැංකුව ගැන මට කියන්න පුළුවන් අපි තාම මේ වගේ තමයි කටයුතු කරන්නේ. බැරිම තැන තමයි මොකද තැන්පත් පරුවන්ගේ සල්ලි නේ ණයට දෙන්නේ. එහෙම වුණොත් විතරයි.
හැබැයි කිරිහරක් ඒ කතාව මම දන්නවා ඇත්තටම ඒක ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. නමුත් ඒක මේ මට ඉතින් කියන්න බෑ. මම දන්නවා ඒ වගේ මගේ හිතවතෙක් ඉන්නවා ඒ ප්‍රශ්නෙට මැදි වෙලා ඉතාම අමාරුවෙන් මම එයාව ගොඩ දාලා දුන්නා. කොහොම හරි මගේ බැංකුව පැත්තෙන් මේව කරලා සහ මම දිගටම උපදෙස් දීලා එයාට පෞද්ගලිකවම එයාගේ ගොඩ දැම්ම. ඉතින් ඒ වගේ ඒක මේ අවාසනාව තත්ත්වයක්. අපි තව එක අවසානම ප්‍රශ්නේ ගමු. තවත් අපි ගොඩක් වෙලා තියාගෙන. One Mr. Kulatunga waiting for long time. Yes, thank you very much. මගේ ප්‍රශ්නේ අතරම මේ කර්මාන්ත දෙකක් ගැන අවුරුදු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නොවිසඳිච්ච ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මුද්‍රණ සහ ප්‍රකාශන කර්මාන්තය සම්බන්ධව. අපි ඇත්තටම ෆ්ලොරන්ස් කන්වෙන්ෂන් එකට අත්සන් කරලා තියෙන රටක් විදිහට අපිට බුද්ධිමය දේපල ආනයනය කරනකොට අපි ඒකට බදු නිදහස්. එතකොට ලංකාවේ හැම කර්මාන්තයකටම අධ්‍යාපනයේට හැම දෙයකටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන මේ මුද්‍රණ කඩදාසි සහ බෝඩ් මැටීරියල් ලංකාවට ගේනකොට දැනට 20%ක් 25ක් විතර බදු අය කිරීමක් තියෙනවා. නමුත් නිමකල බුද්ධිමය දේපලක් විදිහට මේ කඩදාසි කන්වර්ට් කරපුවම පොත්වලට ඒ පොත් ටික රට ඇතුළට එනකොට ඒක නිදහස් බදු වලින් සියලු බදු වලින් නිදහස් විදිහට එන්නේ. එතකොට ලංකාවේ කර්මාන්ත කරුවන්ට මෙතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. අතරම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් මෙහෙන් පොතක් ලියලා ඉන්දියාවට යවලා ඉන්දියාවේදී මුද්‍රණය කරලා මෙහාට ගේන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට මේ කර්මාන්ත දෙකේම මුද්‍රණ සහ ප්‍රකාශන කර්මාන්ත දෙකේම අයට බැරි වෙනවා තරඟකාරීත්වයක් පවත්ව ගන්නත් ඒ වගේම අඩු මිලට ළමයින්ට මේ පොතපත ලැබලා දෙන්නත් බැරි වෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් මුළු මහත් සමාජයටම. ඉතින් මේක අපි 2006 ඉඳන් ඉදිරිපත් කරනවා බජට් ප්‍රොපෝසල්ස් වලට දීලා තියෙනවා වෙනම ට්‍රෙජරි එකේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේක IDF එක සුජීව මහත්මයාට පුළුවන් ද යම්කිසි ලීඩ් එකක් දෙන්න අත්ත වශයෙන්ම මෙතනින් එහාට අපි කොහොමද මේක කරගෙන අපිට ඉදිරියට දාන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක පිළිබඳ අදහසක් දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම මේ දැන් ලංකාවේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය නැත්තම් national trade policy එක දැන් සම්පූර්ණ වෙනස් කරගෙන මේ දවස්වල යනවා. දැන් මං හිතන්නේ මම මීට ඉස්සෙල්ලා අපේ කීප දෙනෙක්ගේ සාකච්ඡාවකදී මම IDF එකට කිව්වා කරුණා කරලා ලියුමක් ලියන්න. ඒ ලියුමට ලියන ඇඩ්‍රස් එකත් මම දුන්නා කියලා මේ මීටිමක් ඉල්ලන්න කියලා ඒ අයගෙන් Zoom meeting අපි මේ දවස්වල දෙනවා. මමත් ඒ national trade policy committee එක තුනකට අපි බෙදලා තියෙනවා. local trade, international trade සහ trade in services කියන. ඒ trade in services කියන එකේ ෂෙයා කරන්නේ මම තමයි. නමුත් ඕක අයිති වෙන්නේ වෙන ගණයකට වුණත් අනිවාර්යෙන් මට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕක ලංකාවේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරලා තමයි ඕක වෙනස් කරන්නේ. දැන් ඒක අපි සෑහෙන දුරට කතා කරගෙන යනවා. අපි මාස 2-3කින් මේ අපි ඒක ප්‍රතිපත්තිය draft එක සකස් කරලා දෙන්න ඕන. හෙට අනිද්දා මට පුළුවන් මීටින් එකක් ඕගනයිස් කරලා දෙන්න Zoom meeting එකක්. එතකොට ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික මේ IDF එක හැටියට කතා කරලා ඒ අදාළ ඒ කමිටු තුනත් එක්ක කතා කරන්න. කතා කරලා අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට ඒක ඒ ප්‍රතිපත්තියට අතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන එකම මාර්ගය. thank you කරන්න පුළුවන් මමත් එතන ඉන්න නිසා. thank you අපි මේක ගැන ඇත්තටම දැනටමත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පොලිසි එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම අපි දැන් හැමතිස්සෙම දැන් මේ පොලිසි චේන්ජ් එකක් කරනකොට මේ පොලිසි ડોකියුමන්ට්ස් අපි අපේ ඉස්සෙල්ලා ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මේවා ඒගොල්ලෝ කර්මාන්තකරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මේ පොලිසි වල පොඩ්ඩක් කියවලා බලලා මේ ඒවා තියෙන මොන හරි ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට දෙන්න කියලා. ටිකක් අපිට ආව හැමතිස්සෙම එන්නේ නැහැ. ඒකත් තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න. හැබැයි දැන් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේ අපි ඉතින් කපුල වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් අපිට කතා කරලා තියෙනවා. දැනට අපිට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පොලිසි එක හදන ආයතනයත් එක්ක අපිට සාකච්ඡාවක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපි එතනත් ගෙනියන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් පොලිසි එකටත් මේක අපි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේ දෙකේදීම කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ ප්‍රශ්න දැන් අර මං උදාහරණයක් විදිහට ගත්ත ට්‍රක් බිල්ඩර්ස්ලාගේ ප්‍රශ්නේ අපි අවුරුදු 6ක් 7ක් දිගටම ගෙනාවා. ගෙනල්ලා කරලා අන්තිමට අපි එක මීටින් එකකදී අපි ඒක සාර්ථකත්වය ලැබුවා. ඉතින් අපි එකපාරක් දෙපාරක් දාලා මේ නෑ කියන එක පිළිබඳව වෙච්ච නැති හේතුවක් අපි දෙන්න ඕනේ. අපි අන්තිම අපිට ඔය ට්‍රක් බොඩි බිල්ඩර්ස්ලාගේ ප්‍රශ්නෙට අපි සම්පූර්ණ
employees ලා ගන්න industries දාන අපේ රටට import කරන trucks දාන අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපේ හැකියාව සම්පූර්ණ data back වෙච්ච proposal එකක් දුන්නා. අන්න ඒක හරියටම වැඩ කරා. අපි අපි දීපු proposals වල තියෙන අඩුපාඩුත් බලලා අපි ඕක හරියටම සාකච්ඡාවකට අපි භාජනය කරමු කුලතුංග මහත්තයා. අපි දැක්ක මේක නවත්තනවා. කොහොමද ස්තුති අනෙක් කෙනාටම සහභාගී වෙච්ච ගැන දකින්න තවත් hands raise තියෙනවා. හැම කෙනාගේම chance එකක් දෙන්න. මොකද ඊටමන්ත වැදගත් දෙයක් තියෙනවා තව කියන්න. මේ ඔබතුමා IDF එකේ chairman සහ මෙතන IDF එකේ members ලා ගොඩක් ඉන්න අවස්ථාවේම මේ වර්තමාන කම්කරු ඇමතිවරයා ad hoc decisions අරගෙන ගොඩාක් රටේ කම්කරු නීති වෙනස් කරනවා. ඒ අපිට තියෙන සියලුම සම්පත තමයි මානව සම්පත මේ අපේ කර්මාන්ත ශාලාවල විශාල වශයෙන්. මේ මානව සම්පත සහ හාම්පුදා අතර ගැටෙන ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති කරන ad hoc decisions ගන්නවා. මේවා අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ගාව ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ගාව කතා කරුවත් මේවා ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා මේ පෞද්ගලික දවස්වල අපේ ලේබර් ලෝ එකේ චේන්ජ් කරපු ලේබර් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් අපේ විශාල වශයෙන් කර්මාන්තකරුවන් හැටියට අපිට ලොකු ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට පත් වෙනවා මේ වගේ ඉවසනයක් ඇතුළතදී. මම මෙතෙන් එක එක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා මේක සංවිධානයක් හැටියට මේ ගැන මම දන්නවා එච්චර දේශීය කර්මාන්තකරුවෝ හැටියට මේවා නිසියාකාරව පිළිපදිනවා කියන එක ගැන ක්‍රියාත්මක ගැටලුවක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී උසාවි තීන්දුවකින් අපිට ඉතාමත්ම විශාල කරදර වලට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කර්මාන්තකරුවෝ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමාගේ ඔය IDF එක ඇතුලේ වෙනම සබ් කොමිටියක් ඇති කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් රජය දැනුවත් කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ. නැත්තම් මොකද මේ ව්‍යසනය ඉවර වෙනකොට අපේ කර්මාන්තකරුවෝ ලොකු ලයබිලිටි එකක් එක්ක තමයි තමුන්ගේ කර්මාන්තේ පවත්වාගෙන යන්න වෙන්නේ. ඒක පොඩි දැනුවත් කිරීමක් තමයි මම මේ අතුල කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්. අතුල විනාඩියක් දෙන්න හේමාන්ත ඕක මේ ගන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයර්ස් ෆෙඩරේෂන් එකත් එක දැන් මම මේ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එක්සිකියුටිව් කමිටි එකේ දැන් ඉන්න අවුරුදු 6ක් විතර තිස්සේ ඒකේ අපි වෙනම සෙෂන් එකක් තියෙනවා එම්ප්ලොයිස් මේ එම්ප්ලොයර්ස් මේව ගැන. එතෙන්ට සමහරලාට කතා කරත් මම හිතනවා ඒගොල්ලොත් ඕක උඩට එස්කලේට් කරන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන්නේ. ඒක අපේ එම්ප්ලොයර්ස් ෆෙඩරේෂන් එකයි NLAC එකයි සියල්ලමත් එක්ක තමයි මේක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේමයි වෙලා තියෙන්නේ කනගාටුව කියන්නේ එම්ප්ලොයර්ස් ෆෙඩරේෂන් එකත් NLAC එකේ සමාජිකයෝ කවුරුත් එන්ටර්ප්‍රීනියර්ස්ලා සහ බිස්නස් කාරයෝ නෙමෙයි. ඔක්කොම මාසික පඩියෙන් ජීවත් වෙන සහ තමුන්ගේ රැකියාව පමණක් එතන උඩෙක් රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් පමණයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ෆීලිං එක තියෙන්නේ මේ එන්ටර්ප්‍රීනියර්ස්ලාට සහ කර්මාන්ත රැකියාව එක සේවයකක්වත් දීපු නැති කෙනෙක් ගිහිල්ලා සේවකයෝ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා නම් එතෙන්දී පොඩි ગેප් එකක් තියෙනවා මම දකින විදිහට. එතෙන්දී මොකද ඒ ට්‍රේඩ් යුනියන්ස් ටිකත් එතනපත් වෙලා තියෙන්නේ, කම්කරු අමාත්‍යාංශයක්පත් වෙලා තියෙන්නේ, NLAC ගේ අනිත් මෙම්බර්ස්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබතුමාට මේක අපි වෙනම පෞද්ගලිකව කතා කරලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රීස්ට්‍රක්චර් කරේ නැත්නම් මේ අහිංසක අපේ ඉන්න සේවක පිරිස අපිට හාම්පුතුනුත් එක්ක ඝට්ටනයක් ඇති වෙන තැනකට මේක ගේනවා ඉස්සරහට මේ වර්තමාන කම්කරු ඇමතිවරයා ඒක ස්ථිරයි. හේමන්ත මට ඒ පොයින්ට්ස් ටික දෙන්න පුළුවන් නම් මම ඒක මංගලයාපට දෙන්නම් මෙන්න මේ ටික සීරියස්ලි බලන්න කියලා මට පුද්ගලිකව කියන්න. රයිට් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි හේමන්ත මහත්තයා. අපි අත්‍තරම මේක ගැන කම්කරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරලා තිබුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡාවක් ඉල්ලුවා. අපි දැනට ඒකට කිසිම සාකච්ඡාවක් අපිට හම්බුනේ නැහැ. අපි අපි ඉදිරිපත් කළ සාකච්ඡාවක් ඉල්ලගමු. අපිට ඒක ලියුමක් ලියලා මේක හරියන්නේ නැහැ. ඉවත් මාත්මේ අපි මේක සාකච්ඡාවකින්ම තමයි කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. මේ ඔබතුමාට මේ මෙතුමා ඉන්නකන් සාකච්ඡාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ මට ගැරන්ටි. අපි ඒක කම්කරු අමාත්‍යාංශය හරහාම දාමු. එහෙම වුණොත් අපිට මම දන්නේ සහ තීරණයක් ගත්තා මම කම්කරු අමාත්‍යවරයාත් එක්ක පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ට්‍රේඩ් මිනිස්ට්‍රි එක සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය එකතු වෙලා කැබිනට් සබ් කමිටි එකක් හදලා කැබිනට් සබ් කමිටි එකේ තුලින් පාස් එකක් විතරක් කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා කරන්න කියලා. විමල් වීරවංශ මහත්මයා ඒකට බොහොම මහන්සි වුණා. හැබැයි මේ කැබිනට් පේපර් එකවත් තාම ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ අමාත්‍යාංශ හතරේ
approval එකකට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ approval එක දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කම්කරු ඇමතිවරයා ඒ ගෙනියන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක එතන තියෙනවා ගැටලුවක්. මේක අපි පෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මොකද නැත්නම් මේක හැමෝටම ඉදිරියේ අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත දරුණු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන තැනක් තමයි ඒක. මම හිතන්නේ අපි IDF එකේ මේ ගැන ඩිබේට් එකක් ගමු. අපි යෝජනා කරමු. අපි ඩිබේට් එකක් අරගෙන අපි හේමන්ත මහත්මයාව ආරාධනා කරලා අපි ඇමතිතුමා හම්බ වෙමු මේකට. බොහොම ස්තුතියි හේමන්ත. right බොහොම ස්තුතියි මේකට. අතුල sorry තව question එකක් තියෙනවා මට කවුරු හරි කතා කරන්න වුණා. මధుර ගොඩක් ඉන්නවා. ඔව් ඒක තමයි. hello අපි මිනිත්තු තා පහක් දෙමුද නැත්නම් ආයෙත් කවුරු හරි ලේඩි කෙනෙක් කතා කරා බලන්න. හරි අපි දෙමු ඒක. හරි. hello ඔච්චන්දිම කියන්නේ. ඔව් මිස්ටර් අතුල මේ මම මේ සංවාදයට සම්බන්ධ වුණා මේ මුල සිටම මම ඇත්තටම පොඩි වචන කිහිපයක් තමයි කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මිස්ටර් රාජපක්ෂ නියෝජනය කරන්නේ රජයේ තිබෙන ප්‍රබලම බැංකුවක් මහජන බැංකුව. එතකොට මහජන බැංකුව මේ ඉතිහාසය මේ මහජන බැංකුව ඇති කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ ජනතාව හෙලෝ ඇහෙනවද මං කියන එක? ඕකේ. මේ මහජන බැංකුව මේ ඇතිවන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් රාජ්‍යයේ කටයුතු කරන විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ මුහුණුවරින් දිහා බලන බැංකුවක් විදිහටයි රජයට. එතකොට මට දැනෙන දේ තමයි අඩුම තරමේ දැන් මිස්ටර් රාජපක්ෂ මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන හින්දා මම හිතනවා වාර්ෂිකව අඩුම තරමේ රාජ්‍ය බැංකුවකින් ලැබෙන ඉන්කම් එකෙන් පොඩි කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් හරි අපේ රටේ ඉන්න දුප්පත්ම ජනතාවව එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් එකක් තත්ත්වයට ගේන විදිහට ව්‍යාපාරික තත්ත්වයට ගේන විදිහට පොඩි වැඩසටහනක් ඇති කරන්න ඕන කරනවායි කියන එක. මොකද ලෝකයේම අපි හැම වෙලේම කතා කරන්නේ පිටරට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපේ රටට ගෙනල්ලා අපි කොහොමද ඒක තුලින් අපි දියුණු වෙනවා කියන එක. නමුත් අපි ફોකස් කරන්නේ කර යුතුයි අපිට තිබෙන සම්පත් වලින්. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවක් අවුරුදු පතාම ඒගොල්ලන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා පබ්ලිසිටි වලට. ඇයි මේකම පබ්ලිසිටි එකක් කරගන්න නැත්තේ අන්තිම පහත්ම තලයේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ ව්‍යාපාර දියුණු කර ගැනීම සඳහා කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදිහට. විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා අපි බැංකුවකට දුප්පත් කියන මිනිස්සෙක් මේ ගියොතින් ඒ මිනිසයා කොච්චර ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙනවද බැංකුවකින් ගනුදෙනුවක් කරගන්න කියන. මොකක්ද මේ බැංකුව පටන් ගත්තේ ජනතාව වෙනුවෙන් නම් මේ බැංකුව මොකක්ද මිනිස්සු වෙනුවෙන් ගෙන යන ඒ පියවර කියන එක මං හරි කැමතියි දැනගන්න. සන්තෝෂයි මේ මහජන බැංකුව ජනතාවගේ බැංකුව හැටියට 1960 තමයි මේ ඉවකට හිටපු අපේ ලෝකේ ප්‍රථම මේ අගමැතිනිය වූ සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පටන් ගත්තේ. ටීබී ළඟන මහත්තයා තමයි ඒතකොට හිටපු මේ අපේ ඇමතුමා. කොහොම වුණත් දැන් මට ඔබතුමියට කියන්න තියෙන්නේ මහජන බැංකුවෙන් කෙරෙන කාර්යය ඔබතුමිය සමහරලාට මේකන සංවාදයකට වෙලාවක් නැහැ. නමුත් ඒ ටික දන්නේ නැහැ වගේ කියලා. මොකද හේතුව විශේෂයෙන්ම සුමක අංශයට කරන විශාල දායකත්වය. ඒ වගේම මෑත කාලේ අපි වෙනම පටන්ගෙන තියෙනවා වෙනම කුඩා ගම්මාන පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ one product one village කියන concept එකත් එක්ක ඒ වගේ ගම්මාන පටන් ගෙන. ඒතකොට SME ගම්මාන පටන් ගෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි business revival unit එකක් අපි පටන් ගෙන තියෙනවා. ඒ business revival unit එකේ අපි කරන්නේ අපේ මේ අමාරු වැටලා ඉන්න customers ලා අපි ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ nurture කරලා ඒගොල්ලෝ හරි පැත්තට දානවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි IDB එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි වෙනම වැඩසටහනක් ගෙනියනවා. ඒ IDB එකෙන් කරන සේවය නොමිලේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඒතකොට අපේ ගාවට ඒගොල්ලෝගේ report එක feasibility report ඔක්කොමත් එක්ක ඇවිල්ලා අපි මේ ඒවා ලෝන් දෙන විදියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒතකොට වනිතාවන්ට විශේෂයෙන්ම වනිතා සභිය ඒ වගේ ගොඩාක් ණය යෝජනා ක්‍රම ඒ ණය යෝජනා ක්‍රම කියන්නේ මේ ගතානුගත බැංකුකරුවෙක් හැටියට නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගියපු
උපදේශනාත්මක සේවාවත් සමග කරන දේවල් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් බැංකුවකට ප්‍රචාරණය අවශ්‍යයි. මොකද අපි ගාව ඉන්නවා ලංකාවේ සිටින මිලියන 22.5 මිලියන 14ක් අපි ගාව accounts තියෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම කියන්නේ ඉපදිච්ච ළමයාගේ ඉඳලා මැරෙන මහල්ලා දක්වා කවුරුත් ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතනවා කරගෙන යනවා ඔබතුමියට යම් විදියකින් ස්පෙસિෆික් ඒරියාස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කරුණාකර ලෙවන්න මම බොහොම කැමති වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව බලන්න පහුගිය අවුරුදු 1.5 තුළ අපි කරපු වැඩ විශේෂයෙන්ම සුමකාංශයට විශාල. සමාවෙන්න මට මේ ඔබතුමා මට තේරෙනවා බැංකුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කෙරෙනවා කියන එක. නමුත් අපේ විශේෂයෙන්ම දැන් මගේ හඬ විය යුත්තේ මම කතා කරන මිනිස්සුන්ගෙන් එන හඬනේ. ඔබතුමා ඒ කියන දේ සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනෙනවද කියන එක තමයි මෙතන තිබෙන ප්‍රශ්නය. මිනිස්සු බැංකුවට ඇවිල්ලා ඔබතුමාගෙන් කතා කරලා අහනවද එවැනි මිනිසුන් අපිට යම්කිසි උදව්වක් ලබා විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ රටේ ඉන්න මධ්‍යම ප්‍රාන්තික ව්‍යාපාරිකයින්ට වඩා පහළ ප්‍රාන්තික ව්‍යාපාරිකයින් වැටිලම ඉන්නවා. ඒ අයට ගොඩ වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් මම හිතනවා මහජන බැංකුවක් වගේ බැංකුවකින් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක. මොකද විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලට පුළුවන් තමයි මේ රටේ අර ව්‍යාපාරික චන්දිමා අපිට තේරුණා ප්‍රශ්නේ තේරුණා ඒක හරි අපිට දිගටම ඒක කරගෙන යන්න වෙලාවක් නැහැ දැනට. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට සහභාගී වීම ගැන. අපේ ස්තුති කතාව මෙතන අරුණකාන්ත මහත්මයා කරයි. Kapil Vikramsinghe. Sorry, Kapil Vikramsinghe මහත්මයා කරයි. Kapil. බොහොම ස්තුතියි මිස් සාතුලා. මම ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා IDF මූලෝපායක සැලැස්ම දියත් කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවයට සහභාගී වුණු අපගේ ආරාධනයෙන් සහභාගී වී සිටින මහජන බැංකුවේ සභාපති ඒ වගේම වරලක් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ හිටපු සභාපති සහ වීඩියෝ ප්‍රධාන හවුල්කරු සුජීව රාජපක්ෂ මහතාටත් මයුරුද්ද සිල්ලා මහතාටත් මාගේ ස්තුතිය මා ප්‍රථමයෙන්ම පුද කරනවා. ඒ වගේම IDF වත්මන් සභාපති තන්ටි ටේලර්ස් අධිපති කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක අතුල හපුතන්පි මහතාටත් මේ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම පිළිබඳ දැක්වූ කාර්යභාර වෙනුවෙන් මාගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම IDF ආරම්භක සභාපති අයිඩියා ගෲප් සමූහයේ සභාපති සම්පත් මායකඩුව මහතා මා මේ අවස්ථාවේදී තාම කෘතවේදීව මතක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා IDF අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීමට දැක් වූ දායකත්වයේ පිළිබඳව. ඒ වගේම IDF සීලම කමිටු සමාජිකයන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටමත් අද දින මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීමට IDF සමාජිකත්වය සහභාගී වෙලා ප්‍රශ්න අහලා තමන්ගේ ඒ ව්‍යාපාරික ගැටලු නිර්මාණය කරන්න දැක්වූ උනන්දුව පිළිබඳව මම අවසාන වශයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you. Thank you very much everybody. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thanks. It was excellent session. Thank you very much, Textile Manufacturers Association members. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sri Lanka Footwear and Leather Products Manufacturers Association. Thank you very much. Just